fail. So இதுக்கு மார்க் இருக்கு. ஸோ அப்போ பண்ணது வந்து வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் வேலிடேஷன் மாதிரி. ஸோ வெதர் யூஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்ன்ற மாதிரி. பட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபேஸ் for each and every week you'll be studying a new concept, say a new robot or a new electronics concept, and you'll be having a set of homeworks either in the weekends or Friday, Saturday, Sunday உங்களுக்கு ஆஃப் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல you have to do your homework and submit it on Sunday. So other things will be intimated to you by Prem. So apart from that, நான் இது மெயினாக எதுக்கு இந்த செஷன் வந்து கம்மிங் இஸ் த சென்ஸ் இஸ் we are introducing a set of new members to the robotics club. Stating that இப்போதைக்கு you might have known Prem and Madhumita, Vishnu Sai and Ashita and Monica. So these guys are your mentors. They have they conducted various sessions on various electronics concepts. So apart from this, I would like to introduce secretary, joint secretary and 2 executive members. So the secretary will be, so I'll just show you a small slide. So you guys might have known the senior mentor Sandeep. So he's taking up the post of secretary for this academic year, and followed by which we are having the joint secretary, which will be Sushma. And apart from this, we have 2 executive members. To say about them, these people are being they have been a part of the robotics club like you. They were students of the robotics club last year, and now they have become the executive members of RISI. So you should be inspired from these things. So even you might get a chance to take the place of a mentor or the place of an executive member or secretary. So make sure you guys learn some stuff and as well as get information from these guys. So as I said, this is Madhumita and this is Rahul. So these guys will be the executive members. So that's it, guys. So just talk with them, talk with these people. These guys, they have so much of idea. They've done so many projects, and apart from this, they'll be hosting so many sessions. So make sure you get a lot of things from phase 2. So this is a very good part of the robotics club. So phase 1 you might have been little bit uncomfortable. So enna pudusa irukke something, but after a set of around 12 to 14 classes, you might have known your mentors well, and as well as உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி you might have understood. So from phase 2, இன்னும் உங்ககிட்ட இருந்து நான் நிறைய எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ ஜஸ்ட் டாக் வித் யுவர் மென்டர்ஸ், டாக் வித் மெம்பர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டஃப், அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யர் அசைன்மெண்ட்ஸ். அண்ட் இதில் பண்ணுற கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி டோன்ட் ட்ரை டு மிஸ் த செஷன்ஸ். நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் 1 நிறைய செஷன்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, பட் அது கூட கோப்பப் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்கே வந்து இஃப் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் அ செஷன் அண்ட் செகண்ட் செஷன் வந்து உட்காந்தீங்கன்னா யூ மைட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனி திங். ஸோ சப்போஸ் ரிமோட் சான்ஸ் ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கூட டோன்ட் ஃபர்கெட் டு வாட்ச் த ரெக்கார்டிங்ஸ் பிஃபோர் என்டரிங் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். So that's it. So all the best, guys. Now I ask Prem to continue with the session today. Yeah. Madhu, you can start recording. Okay. Hey, yeah. She started. Okay, cool. I started long back now. Yeah, cool. Today there isn't going to be any PPT lah. I'm just going to show you a building video. Today is going to be I'll be showing you how to build a line follower bot from scratch. என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும், என்னென்ன விஷயம்லாம் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ப்ராப்பரா அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ், நான் ஒரு விதத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பேன் பட் தட் ஐ ஃபெல்ட் கம்ஃபர்டபிள், தட் யூ மைட் நாட் ஃபீல். அண்ட் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட்ல பிடிக்குதோ you follow that way. But I'll tell you key points where you have to pay a lot of attention. Say for example weight balance மாதிரிலாம் அதெல்லாம் நான் சொல்றேன். You just take note of that and you can arrange it in whatever way you want. So okay, I'll start. This is going to be a single video and கடைசில நான் ஒரு குட்டி போட்டோ ஒன்னு காட்டுறேன், அவ்வளவுதான். இது தெரியுதா இந்த ஸ்கிரீன்? Is it visible? It's clear. Voice clear ஆ இருக்கா? clear ஆ இருக்கு. ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணி பாரு. இதுல வாய்ஸ் தேவையில்லை, நான் பேச தான் போறேன். இல்ல மியூட் பண்ணி. Okay, sure da, cool. Okay. So these are the main components which you're going to use. இதுதான் நீங்க லைன் ஃபாலோவர் பாட் ஆகட்டும், இல்லைன்னா நீங்க மேஸ் ஃபாலோவர் பாட் ஆகட்டும், என்ன பாட் பில்ட் பண்றதுனாலும் இந்த காம்பனன்ட்ஸ் தான் பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ். So if you look on the left side and top right side, இது ரெண்டு விதமான சேசி அப்படின்னுவாங்க. சேசஸ் are nothing but
these are only going to like like hold all your components எல்லாமே இதுதான் பண்ண போகுது. பேசிக் பேஸ்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. So this is a 4-wheel chassis. 4 wheel attach பண்ணலாம் இல்ல. If you are going for a high torque required or high speed required competitions, all-terrain robot அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றீங்க, all-terrain competition எல்லாம் போனீங்கன்னா 2 wheel மட்டும் வச்சுக்கிறது யூஸ்லெஸ். ஸோ 4 wheel யூஸ் பண்ணினா you get a lot of torque, விதமான terrains-லாம் you can cross. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த வெள்ளை கலர் சேசி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா you can make a custom chassis. ரைட் சைடு இஸ் குட்டி சேசி. இதெல்லாம் வந்து சின்ன காம்படிஷன்ஸ் லைக் மேஸ் பாட் இல்லைன்னா லைன் ஃபாலோவர் காம்படிஷன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரிலாம் யூ கேன் கோ த்ரூ. யூ கேன் ஆல்சோ கோ வித் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த வெள்ளை கலர்ல இருக்க சேசி, பட் இட்ஸ் அட்வைசபிள் டு கோ வித் ஸ்மாலர் ஒன். அண்ட் தீஸ் ஆர் 2 motors. டோன்ட் மைண்ட் திஸ், 2 வேற வேற RPM மோட்டர் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கேன். அண்ட் தீஸ் ஆர் த வீல்ஸ் விச் ஆர் கோயிங் டு கோ வித் தீஸ் மோட்டர்ஸ். நிறைய விதமான வீல்ஸ் இருக்கு. ஐ மீன் யூஸ் தீஸ் வீல்ஸ். இந்த கீழே வெள்ளை கலர்ல ஒன்று பெருசா இருக்கு பாத்தீங்களா? இவ்வளவு நாள் வந்து ஐஆர் சென்சர் வந்து தனித்தனியா தான் பாத்திருப்பீங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் இன் ஐஆர் அரேன்னு வாங்க. இதுல வந்து 5 சென்சர் அரே இருக்கு. வெறும் 5 தான் இருக்குன்னு கவலைப்படாதீங்க. பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சென்சர்ஸ் ஆல்சோ. 8 அரே கூட இருக்கு, 12 அரே கூட இருக்கு, நிறைய ரேஸ் இருக்கு. இதுக்கு பக்கத்துல பச்சை கலர்ல ஒன்று வச்சிருக்கேன்ல, இதுவும் 5 அரே சென்சர் தான். இதனா நான் ஏன் இங்க வச்சிருக்கேன்னா, இது தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான். ஏன்னா நாங்க எல்லாருமே இந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ரைட் சைட்ல இருக்க அரே வந்து இட்ஸ் லைக் 1.5 to ஒரு 4 சென்டிமீட்டர் ட்ராக்குக்கு வந்து இட் பி லைக் ப்ராப்பரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நாங்க சின்ன ட்ராக்குக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியா பக்கத்துல இருக்க அரே வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டோம். ஸோ ரிச்சி சைட்ல போய் பார்த்து இது வாங்கிட்டு வந்தோம் தெரியாம. அப்புறமா வந்து சூட்டே ஆகல. நீங்க வந்து ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒருவேளை ஏதாவது அரே வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா போனீங்கன்னா இந்த அரே தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. அதுக்காக மட்டும்தான் நான் வச்சிருக்கேன் இங்க பச்சை கலர் அரே, நல்லா வச்சுக்கோங்க. Then these are all extensions. இந்த extensions இதை யூஸ் பண்றாங்க, நாங்க போக சொல்றேன். And you'll also be needing a couple of screws. Okay, so introduction done. Okay, this is one important component. நடுவுல ஒரு white color ball bearing மாதிரி தெரியுதா? This is called a caster wheel அப்படின்னு வாங்க. caster wheel is nothing but சும்மா குட்டி ஒரு ஹாலோ இருக்கும் உள்ள, அது நடுவுல வந்து ஒரு பால் பேரிங் இருக்கும். இது ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, ஒன் இஸ் ஃபார் பேலன்ஸ் அண்ட் மொபிலிட்டிக்காக தான் யூஸ் பண்றாங்க. பிகாஸ் இந்த டுவெல் வீல் ரோபாட்ல எல்லாம் வந்து 2 வீல் மட்டும் வச்சிருந்தா பேலன்ஸ் இருக்காது. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வை கேஸ்டர் வீல்ஸ் யூஸ்ட். நீங்க என்ன சேசி லோக்கல் சேசி எடுத்தாலும் இந்த சேசி ஐ மீன் அதுல எல்லாத்துலயும் கேஸ்டர் வீல் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் அனதர் திங் இஸ் கேஸ்டர் வீல்ல வந்து இந்த மாதிரி பால் பேரிங் இருக்க கேஸ்டர் வீல் மட்டும் தான் வாங்குங்க. நான் சொல்றேன் இன் ஃபியூச்சர் anyway we'll get you probably in the future. ஒரு ஆள் நீங்க வாங்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பால் பேரிங் இருக்கிறது மட்டும் வாங்குங்க. சில கேஸ்டர் வீல்ல குட்டியோண்டு ஒரு மைன்யூட் வீல் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து யூஸ்லெஸ். அது வாங்குறதுக்கு வாங்காமலே இருக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் இந்த 2 ஒன் செகண்ட் எங்க இது ஒன் செகண்ட் அரே சரி, நான் அந்த பாட்டு வந்தப்பறம் நான் சொல்றேன். கேஸ்டர் வீலோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஒன்று இருக்கு, நான் சொல்றேன். நான் இன்னொரு சேசி எடுத்து வரும்போது சொல்றேன். தீஸ் ஆர் 2 நார்மல் 200 and 300 RPM motors. as I said, என்னோட ஒரு RPM motor எங்க போச்சுன்னு தெரியல. So that's why I used another thing. These are the normal structured wheels which are very compatible with these motors. And நான் சொன்ன மாதிரி இது எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து ஏன் யூஸ் பண்றோம்னா, இப்போ உன்னோட ரோபோட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜென்ரலா பேட்டரி இருக்கும், மோட்டர் டிரைவர்ஸ் இருக்கும், கண்ட்ரோலர் இருக்கும், என்ன எக்கச்சக்க பார்ட்ஸ் சென்சர்ஸ்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். சம்டைம்ஸ் சில எல்லா லைக் எப்படி சொல்றது, எல்லா சென்சரும் வந்து உன்னோட சேசிஸ் மேலேயே வைக்கணும் அப்படின்னு வைக்க முடியாது. அந்த சில இதெல்லாம் இடமே இருக்காது சில சேசில. அந்த ரைட் சைட்ல அந்த ரெட் கலர் சேசி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐஆர் சென்சர் அரே எல்லாம் வைக்கவே முடியாது. So to place it properly, you need to put this extension and உன்னோட சேசியை தள்ளிட்டு வெளியே லைக் தொங்குற மாதிரி வச்சிருக்கணும். ஸ்டிஃபா தான் இருக்கணும், வெரி வெளியே வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி வச்சிருக்கணும். இதை லைக் கீப் த சென்சர் லைக் தட். யூ நீட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். நீங்க சேசியில ஒழுங்கா பார்த்துருந்தீங்கன்னா there will be holes. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து இது மேலே வச்சு ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணி வச்சிடணும். டைட் பண்ண அந்த எக்ஸ்டென்ஷனோட ஒரு எண்டில் வந்து நீங்க வந்து சென்சரை அட்டாச் பண்ணி வச்சிடணும். That's why these things are used. It's a very helpful. நீங்க எத்தனை விதமான சென்சர் வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இது எல்லாத்துலயும் ஒவ்வொரு ஹோல்டு கூட ஒரு சென்சர் ஒட்ட வச்சுக்கலாம்.
Okay, let me. Okay, cool. So the motors, all motors have in மாதிரி இருக்கும். You have to take it out. Nothing இருக்கும். Then this, yeah. திருப்பி. So அந்த நட்டை எடுத்துட்டு இந்த ஹோல் வழியா உள்ள இருந்து வெளில போனோம். ரிமெம்பர் இட், ஃப்ரம் இன்சைட் அவுட் சைட், வெளியில இருந்து உள்ள போவாங்க. தட்ஸ் வெரி பேட் பிராக்டிஸ். உள்ள இருந்து வெளில போடுங்க. Then you have to just tighten it out. Better use a spanner to tighten it out because இது லூஸா இருந்ததுன்னா டர்ன் பண்றப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பிரச்சனை வரும். ஸ்பேனர் வச்சுக்கோங்க கையில எதுக்கும். or else if you are strong you can just tighten it out. ஏன்னா பிகாஸ் டர்ன் பண்ணும் போதுலாம் இட் வில் பி லைக் ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடும். லைக் டிலே ஒரு மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்களா, இல்லை நார்மல் டர்ன்ஸ்லயே வந்து வீல் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மோட்டர் சரியில்லைன்னா. இது வந்து பழைய மோட்டர். என்ன ஒரு இல்லைன்னா அட்வான்டேஜ் சொல்றேன், ஐ மீன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்றேன். என்னன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணி இதுல இந்த ஷாஃப்ட் தெரியுதுல, நான் அன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்ததுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷாஃப்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும். உள்ள வெளியே ஆட ஆரம்பிச்சிடும். நான் காட்டுறேன் இது. நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் ஷாஃப்ட் போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை அப்படின்னு. இதுல வந்து லைட்டா உள்ள வெளியே ஆடும். ஸோ அதனால வீலும் ஆடும். ரெக்கார்ட் பண்ண அது ஷாஃப்ட் ஆடுறது. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்க சேசியில வந்து அந்த கேஸ்டர் வீல் என்கிட்ட இல்லை. பேசிக்கலி அது எங்க போச்சுன்னு தெரியல. காம்படிஷன் எடுத்துட்டு போன அங்கே விட்டு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் சைடு ஒரு கேஸ்டர் வீல் போடணும். இந்த இதுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ரைட் சைடு மோட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் மோட்டர்ல வீல் சைஸ் வந்து குட்டி, ஹைட் வந்து குட்டி. ஸோ ரைட் சைடு வெள்ளை கலர்ல இருக்க சேசியில வந்து நீங்க மோட்டரோட வீல்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கும். ஹைட் நீங்க நார்மலா கம்பேர் பண்ணாலே ஹைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க வாங்கும் போது கேஸ்டர் வாங்கும் போது ஹைட் பார்த்துட்டு வாங்கணும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு காம்படிஷனுக்கு 2 நாள் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேசி வாங்கிட்டு போயிட்டேன். அப்படியே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட சேசியோட கேஸ்டர் எடுத்துட்டு அந்த ஊருக்கு போனா ஒரு ஏதோ டைரக்ஷன் இல்ல, ஸ்லாண்டிங்கா கேவலமான டைரக்ஷன் இருந்தது, இம்பேலன்ஸா போயிடுச்சு பாட்டு. அந்த ஊர்ல போயிட்டு நல்லா தேடி கண்டுபிடிச்சு எங்கேயோ கடையில கண்டுபிடிச்சோம் இந்த கேஸ்டர் வீல. ஸோ நீங்க சேசி வாங்கும் போதே கேஸ்டர் வீல் வாங்கிடுங்க. தட் இஸ் ஒன் வெரி குட் ப்ராக்டிஸ். அண்ட் கேஸ்டர் வீலோட ஹைட் பார்த்துக்கோங்க நீங்க எந்த ஹைட் யூஸ் பண்ணோன்னு. இல்லைன்னா ஸ்லாண்டிங்கா ரொம்ப போயிடும், பேலன்ஸ் மிஸ் ஆயிடும் பாட்ல. That is one disadvantage and one thing. That's it. And one more thing is caster wheel வந்து it's going to be like in the proper plain terrains இருக்கணும். ப்ராப்பர் டெயின்ல இருந்தா தான் ஒழுங்கா ஓடும். நடுவுல வந்து ஏதாவது அந்த வீல்ல ரஸ்ட் பிடிச்சிச்சோ இல்லை ஏதாவது உள்ள ஒரு குட்டி மைன்யூட் பீஸ் ஏதாவது போயிடுச்சுனாலாம் உங்களோட மூவ்மெண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். ஸோ மேக் ஷூர் தட் while running your board உங்களோட சர்ஃபேஸ் வந்து கிளீனா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் another thing is you grease பண்ணிட்டே இருங்க கொஞ்சம் அப்பப்போ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு போயிடுச்சுன்னா அது ஸ்டக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ பாட் வந்து தேஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்கும், ஸ்பீட் இருக்காது, ப்ராப்பர் மொபிலிட்டி இருக்காது உங்க பாட்டுக்கு. And let me just play this. So this is how it look. நான் வந்து இல்ல க்ளூ கன் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா வந்து அந்த ஹோல்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகல ஹைட். ஏன்னா நான் 2-3 கடைக்கு போயிட்டு கேஸ்டர் வீல் வாங்கிட்டு வந்தேன். எந்த கடையில செட் ஆனது வந்து இந்த ஹோல்ஸ்க்கு செட் ஆகல, ஸ்க்ரூ போட முடியல. ஸோ நான் க்ளூ கன் போட்டு ஓட்டிட்டேன். It's fine. எப்படி சொல்றது, ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டா கூட இட்ஸ் ஃபைன். ஒரு ஸ்க்ரூ போட முடியல, just glue it up. No, it's not an issue. Okay, now we have set up the motors. Another thing is wheels. நீங்க ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா வீல்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருப்பாங்க. உள்ள பாத்தீங்கன்னா if you tighten up the screw it will go inside. லூசன் அப் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கம் அவுட். இப்படிதான் இருக்கும் ஜென்ரலா. நார்மலா மோஸ்ட் ஆஃப் த வீல்ஸ் நீங்க வெளில பாத்தீங்கன்னா சும்மா எடுத்து இந்த சொருகிற மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப சில மோட்டர்ஸ் மட்டும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க வெறும் வெளில எடுத்துட்டு சொருகிட்டு அப்படியே திரும்பி உள்ள போட்டா போயிடும். இந்த மாதிரி மோட்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ போடுறது இட்ஸ் ஒன் பில்ட் அப்படிதான் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பில்ட் லைக் தட். அதே மாதிரி இந்த மோட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா யூல் ஹேவ் அ குட்டி ஹோல் மாதிரி. இட்ஸ் நத்திங் பட் இந்த வீல் கம்பேட்டபிலிட்டிக்காக தான். ஸோ யூ ஹேவ் டு புட் தட் ஸ்க்ரூ இன்சைட் திஸ் மோட்டர் ப்ராப்பரா, தென் இட் வில் ஸ்டிக் ஆன் டைட்டா. Because these are high RPM motors. நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி bow motors are mainly for torque and accuracy தான். These motors are not that accurate and all. இது high RPM காக தான். வீல் பிச்சுக்கிட்டு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்க்ரூலாம் ஒன்று வச்சிருக்காங்க. 300-400 RPM சுற்றிட்டு வீல் போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை. ஸோ அந்த ஹோல்ல ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணிட்டு you just have to tight it up.
இந்த ஷாஃப்ட் பரவாயில்ல, இது என்னோட மோட்டர். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க மோட்டர் சுதேஷோட மோட்டர். அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷாஃப்ட் வந்து உள்ள வெளியேன்னு ஆடும். அவன் நிறைய யூஸ் பண்ணி வச்சிட்டான் மோட்டரை போல. அது பாத்தீங்களா உள்ள வெளியேன்னு ஆடுது. ஸோ இது ஆடுறதுனால வீல் வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஆங்கிள் சுத்தம். ஒரு காண்டு வேலை. அது கொஞ்சம் ஸ்பீடு கூட ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து பாட் ஸ்ட்ரைட்டா போறதுக்கு பதில் ஒரு ஆங்கிள் லெஃப்டா போகும், அந்த மாதிரி போகும். அது வழியா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் உள்ள வெளியே ஆடுது பாத்தீங்களா. அண்ட் மோட்டர் வாங்கும் போது இதெல்லாம் பார்த்து வாங்குங்க. ஒழுங்கா இருக்கா ஷாஃப்ட், இதெல்லாம் பொறுமையா இருக்கா, லைக் ஒழுங்கா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் வாங்கணும். அப்படியே பிளைண்டா மோட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடாதீங்க. அண்ட் மோட்டர் வாங்கும் போது பவர் அப் பண்ணுங்க மோட்டர். அவன் கண்டிப்பா பவர் அப் பண்ணுவான், இல்லைன்னா நீங்க கேளுங்க கடையில போயிட்டு. பவர் அப் பண்ணிட்டு மோட்டர் ஒழுங்கா சுத்துதா, எந்த ஃபோல் ஸ்மெல்லும் வரலையான்னு பாத்துக்கோங்க. நான் ஒரு வாட்டி மோட்டர் வாங்கும் போது அது எப்படி சொல்றது, அவன் பவர் பண்ண அப்புறம் ஏதோ ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் தான் வர ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து. எப்படியும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தா அப்ப எனக்கு தெரியல. ஸோ அந்த மோட்டர் எப்படின்னா ஒரு காம்படிஷன் ஐஐடிக்கு நாங்க போனோம் ரீசெண்டா. அந்த காம்படிஷன்ல இருந்து போன நடுவுலயே வந்து ஷாஃப்ட் அவுட், சுத்தவே இல்லை. ரைட் சைடு வீல் ஒரு மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தது. நான் நீ சொன்ன மாதிரி அது போயிடுச்சுன்னா, ஷாஃப்ட் போயிடுச்சுன்னா அது அந்த மோட்டர்ஸ்ல வந்து சுத்தாது, டார்க்கே வராது. வீல் அப்படியே தான் இருந்தது. ஒரு வீல் அப்படியே தேய்ச்சிக்கிட்டே போச்சு இந்த வீல். ஸோ ரிமெம்பர் த கான்செப்ட் தட் ஐ டோல்ட் ஆன் த மோட்டர் டே. ஸோ அவ்வளவுதான். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சேசியோட ஹைட் அதிகம். அந்த சேசி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேசியோட ஹைட் அதிகம். ஸோ அதை பொறுத்து தான் நீங்க கேஸ்டர் வீல் வாங்கணும். தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு நோட். Now that we have set up the motors, இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இன்னும் 2 மோட்டர் வேணும்னா அதே நான் செட் பண்ண மாதிரி இல்ல இந்த சைடு 2 மோட்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மேக் ஷூர் தட் ஆல் த மோட்டர்ஸ் ஆர் தி சேம் ஆர்பிஎம். ஒரு மீட்டர் நான் போட்ட மாதிரி தப்பெல்லாம் போட்டுறாதீங்க. அது இது காமிச்சு no idea why I recorded this. This is for screws basically. Okay. This is where you put the screws for caster wheel if it's compatible. Okay. This is one way. நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு விதத்துல அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் என்னோட பாட்டை. நான் வந்து இப்படி இந்த ஷேப்ல தான் மடக்கி வச்சு நான் என்னோட எப்படி சொல்றது என்னோட சென்சரை நான் அட்டாச் பண்ணி வச்சிருப்பேன். யூ கேன் டூ இட் ஹவெவர் யூ வாண்ட். இந்த செக்ஷன்ஸ் நீ மேலே வச்சுக்கலாம், கீழே வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இட்ஸ் யோர் விஷ். This is a method. ஒரு லைக் பர்ஃபெக்ட் மெத்தட் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது. நீங்க எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. அண்ட் டோன்ட் வரி, திஸ் மடக்குனால ஒன்னாக திருப்பி ஸ்ட்ரெச் பண்ணா வந்துடும். அட்லீஸ்ட் சுத்தியால வச்சு அடிச்சா கூட ஸ்ட்ரைட் ஆயிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. You don't have to worry. நல்லா போட்டு மடக்கினதுதான் 1000 வாட்டி இது. ஸோ இது நான் பின்னாடி சைடு. யூஸ்வலா நீங்க ஜென்ரலா என்ன ஒரு மைண்ட் செட் அப்படின்னா, வீல் எப்பயுமே பின்னாடி இருக்கும், சென்சர்லாம் வந்து முன்னாடி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் மைண்ட் செட். நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். எனக்கும் வந்து சுதேஷ் பியூஷ் சொன்னதுனால தான் தெரியும். என்ன ஒரு விஷயம், யூஸ்வலா மைண்ட் செட் அப்படிதான் இருக்கும். சென்சர் வந்து எப்பயுமே முன்னாடி தான் வைக்கணும், வீல் வந்து பின்னாடி தான் இருக்கும் அப்படின்றது. தட் இஸ் ஒன் காமன் பேட் ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கோங்க. You have to always place your sensor near to the wheel. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உன்னோட பாட் வந்து மூவ் ஆனோம்னா, வின் பண்ணணும்னா இட் ஹேஸ் டு பி அக்யூரசி இருக்கணும். ஸோ அக்யூரசி வந்து எப்படி இருக்கும்னா, உன்னோட வந்து அக்யூரசினா என்னன்னா, உன்னோட பாட் சென்ஸ் பண்ண உடனே அடுத்த நிமிஷத்துலயே, அடுத்த செகண்ட்லயே வந்து யுவர் வீல்ஸ் ஹேவ் டு மூவ் அண்ட் யுவர் பாட் ஹேஸ் டு டர்ன் அக்யூரேட்லி. ஸோ அந்த டர்ன் பண்றதுக்கு வந்து இட் வில் பி ப்ராப்பர் ஒன்லி இஃப் யுவர் சென்சர் இஸ் நியர் த வீல். நீ இமேஜின் பண்ணி பாரு, இந்த பெரிய சேசியில நான் வந்து சென்சர் வந்து ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கேன். இதே வந்து நான் ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் 20 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் சைஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த சென்சர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு டர்ன் பண்ணி எங்கேயோ போயிடும். அப்புறமா தான் வீல் வந்து பின்னாடில இருந்து அந்த லைன்ல ஜாயின் ஆகும். ஸோ யூ கேன் இமேஜின், ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும் சென்சர் வந்து ரைட் தான் டிடெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது போயிட்டு அது ஸ்ட்ரெயிட்னு சொல்றோம். யுவர் டர்ன் இந்த வீல் வந்து பொறுமையா தான் பின்னாடி வரும். இட் ஒன்ட் பி அக்யூரேட் பிளேஸ், இட் வில் கன்சியூம் டைம். அது வந்து இன்னும் நிறைய லைக் எப்படி சொல்றது, இன்னும் நிறைய கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிடும். நீ வந்து பின்னாடி வச்சீங்கன்னா யுவர் வீல்ஸ் வில் மூவ். பின்னாடி இருக்கிறது கேஸ்டர் வீல் தான். கேஸ்டர் வீலுக்கு வந்து நீ கண்டிஷன்லாம் கொடுக்க தேவை, அது எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா மூவ் ஆகும். That is one good practice you have to follow. Remember this, always place your sensors near to the wheel. That is a line follower I'm saying. மற்ற எல்லா இதுக்கும் வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. I'll tell you, வீடியோ எண்ட் போட நான் சொல்றேன் என்ன லாஜிக் அப்படின்னு, ஏன் வந்து பின்னாடி வைக்கணும்ன்றது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
ஸோ நான் வந்து இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு என் ஃப்ரண்ட்ல நான் சென்சர் வைப்பேன். ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஹவு டு பெண்ட் திஸ் திங். இது அதான் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டன் ஆஃப் தி சேம் திங். ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான், எத்தனை வாட்டி வேணா மடக்கிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் ஒன் மோர் திங் யூ ஹேவ் டு நோட் இஸ் ப்ராப்பரா அந்த ஹோல்ஸ் அலைன் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை ஆயிடும்பா. லைக் ஹோட்டல்ல ஹோல் போட முடியாம டேப் போட்டு பண்றதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை. ஸோ ஹோல் அலைன் பண்ணிட்டு ஹைட்டை ப்ராப்பரா வச்சுட்டு யூ கேன் பெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் இட். ட்ரையல் அண்ட் டெஸ்டிங் தான். எனக்கும் வந்து இவ்வளவு நாள் கேட்ச் பண்ண அப்புறம் கரெக்டாக நான் மடக்கல. நான் 2-3 ட்ரை பண்ணேன், 2-3 ரெக்கார்டிங் பண்ணது தான். ஓகே டு பி ராங். ட்ரை அண்ட் பெட் சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க ஸ்பேனரோ இல்லை குத்தியோ ஏதோ கல்லோ அதை எடுத்துட்டு ப்ராப்பரா நீங்க மடக்கிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா தான் பெண்ட் ஆயிடும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லை இது. அதனால அலுமினியம் தான் ப்ராப்ளம், அலுமினியம் தான் அது. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இதே மாதிரி இன்னொன்று மடக்கிடுவேன் கொஞ்ச நேரத்துல. யா ஸோ I've done the same thing. If you have a spanner or something like that, இது straighten பண்ணிக்கோங்க. It's your wish, it doesn't matter anyway. And one more thing is, நான் சொன்ன மாதிரி you need screws for this. ஸோ நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் வந்து இதுல வந்து நீங்க என்ன தப்பு நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து வீல்ஸ் இருக்கு, கீழே இருந்து வீல்ஸ் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன், அதுக்கப்புறம் இதை அட்டாச் பண்றேன். நான் என்ன ஃபேஸ் பண்ணேன்னா, ஸ்க்ரூஸ் வந்து பெருசா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே இருந்து அந்த ஒயிட் கலர் பார்ட் இருக்கும், அதனால நட்டு போடவே முடியாது. அவ்வளவு கஷ்டம். நான் ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டேன், அது குட்டி நட்டு அது போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நானு. ஸோ நீங்க எப்பயுமே வந்து இந்த சென்சஸ் ஃபிட் பண்ணிட்டு அப்புறமா வீல் போடுங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த பார்ட் ஆஃப் த பாட் மட்டும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு. பெரிய ஸ்க்ரூஸ் இருந்ததுன்னா நான் சொல்றேன், குட்டி ஸ்க்ரூஸ்னா இட் டசன்ட் மேட்டர். ஒருவேளை மேல போயிடுச்சுன்னா அவங்களால ஸ்க்ரூ போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால மோட்டர்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்ட்ல வந்து எக்ஸ்டென்ஷனை போட்டு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட்டு அப்புறமா மோட்டர் போடுங்க. தட் வில் பி குட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன், நான் போட்டு 1 மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல நான் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூ போட முடியாம. ஏன்னா கொஞ்சம் காண்டு வேலை. ஏன்னா வீல் அவுட்டும் நீங்க ஸ்க்ரூ வைக்கணும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஸ்பேனர் வச்சு அந்த நட்டை வைக்கணும். அது தேவையில்லாத வேலை அது. இப்ப காமிச்சா தெரியும். ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ பிகாஸ் இப்போ வந்து இந்த ஸ்க்ரூ வந்து இங்க இருக்கு, பரவாயில்ல. ஒருவேளை நடுவுல போடணும், ஒருவேளை அந்த ஹோல் இல்லை அப்படின்னா உன்னோட மோட்டருக்கு மேல இருக்கும் அது. ஸோ உன்னால கையை விட முடியாது, அந்த ஹோல் ரொம்ப குட்டி சின்ன ஏரியா தான் இருக்கும். ஸோ மோட்டர்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி இதை போடுங்க. தட்ஸ் வெரி குட் ப்ராக்டிஸ். நான் வேற ஒரு ஸ்க்ரூ தான் போட்டு காட்டுறேன், மற்ற ஸ்க்ரூலாம் நான் பாஸ் பண்ணி போட்டது. Yeah, now all the screws are done. And before fitting these, இதுல வந்து நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல. நான் வந்து ஒரு 2 செகண்ட் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த செகண்ட் லாஸ்ட் இதுல தான் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை. இதுலதான் அப்புறமா வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட சென்சர் வந்து ப்ராப்பரா வந்து அட்டாச் பண்ண முடியல. சென்சர்ஸ்லயும் வந்து குட்டி ஹோல்ட் இருக்கும், ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி. இந்த சைடு நான் அட்டாச் பண்ணும்போது குட்டி ஹோல்ட் இருக்கும் அந்த சென்சர்ல. ஸோ அந்த ஹோலும் இந்த இதுவும் வந்து மேட்ச் ஆகல. ஸோ யூ ஆல்சோ நீட் டு ரிமெம்பர் தட் இது சும்மா நார்மலா வச்சு பார்த்துட்டு அந்த சென்சர் எதுவும் அலைன் ஆகுதான்னு பாத்துக்கோங்க. கரெக்டா இங்க மாதிரி ஸ்க்ரூ போடாம வச்சு பார்த்துட்டு இந்த பாட்டும் இந்த சென்சர் பாட்டும் அலைன் ஆகுதா, ப்ராப்பரா இந்த டைரக்ஷன் அலைன் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ரிப்பீட் இட் அகைன். அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி மோட்டர்ஸ் போடாதீங்க. எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் மோட்டர்ஸ் போடுங்க. அண்ட் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனும் உங்களோட சென்சர் ஃப்ரண்ட்ல இருக்க அந்த சென்சரும் ப்ராப்பர் அலைன் இருக்கா அப்படின்றதுக்காக தான். This is for only that arrayக்கு தான் நான் சொல்றேன். Because that array cannot be movable. அது உடச்சிச்சு லெஃப்ட்ல என்ன போக முடியாது. இண்டிவிஜுவல் சென்சர்ஸ்னா இட் டசன்ட் மேட்டர், நீங்க எங்க வேணா ஸ்க்ரூஸ் போட்டுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் உடச்சிக்கலாம். என்னோட அரே வந்து மூவ் பண்ண முடியாது. அது வந்து ஹோல்ஸ் அங்க இருந்தா ஹோல்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும். அதை வந்து லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் மூவ் பண்ண முடியாது, அது இம்மூவபிள். ஸோ அதனால வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர். இதுல வந்து யூஸ்வலா வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து யூ ஜஸ்ட் லேர்ன் அபவுட் 2 IR சென்சர், அதுக்கப்புறமா தான் 5 IR போவீங்க.
2 சென்சர் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. லைக் என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வராது நீங்க பிளேஸ் பண்றதுல, சும்மா அடியில பிளேஸ் பண்ணா போதும். 5 வரும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி போடணும், ஸ்க்ரூ போடணும், இந்த மாதிரி தலைவலிலாம் வரும். So I'm telling you this. So make sure. ஹலோ பிரேம், சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன்டா. அந்த 2 சென்சார் மட்டும் எங்க எங்க வைப்பாங்க, ஐ மீன் எங்க வைப்பன்றது அந்த மவுஸ்ல ஒரு போட்டோ வச்சிருக்கேன்டா. ஓகேடா, ஷூர்டா, கூல். ஸோ இது ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகும். இப்போ ஃப்ரண்ட்ல வந்தப்பறம் நான் லைட்டா டில்ட் பண்ணி லைக் ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பேன். அண்ட் இன் அ மோமெண்ட் one more thing you have to notice is இந்த லைனோ இந்த சேசியோட லைனோ it should be parallel, பக்கா parallel ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும். that is one important thing. இந்த சென்சரும் இது வந்து parallel இருக்கும். இதுல சொல்றேன் ஏன்னா பிகாஸ் இது ஒரு அரே சென்சர், இதுல வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் வந்து டில்ட் இருந்ததுன்னா முன்னாடியே வந்து கண்டிஷன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஸோ முன்னாடியே திரும்பிடும், அது வெளில போயிடும். நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு. So you have to remember that you have to make these things parallel, proper parallel இருக்கணும். That is one thing. And நான் என்ன சொன்ன மாதிரி it's just one way of எப்படி சொல்றது, one way of setting up a connection. இன்னொரு போட்டோ வச்சிருப்பேன் இதுக்கப்புறம். And one more thing is make sure இது வந்து இதுவும் வந்து பேரலா இருக்கணும் கிரவுண்ட் கிட்ட. இது சொல்ல மாட்டேன். கிரவுண்டுக்கு வந்து இது பேரலா இருக்கான்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் ஒன் திங். எந்த ஆங்கிள்லயும் டில்ட் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் இட் ஷுட் நாட் பி டூ க்ளோஸ் டு தி கிரவுண்ட். ஒரு 1.5 ஒரு 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்தா இட்ஸ் ஃபைன். ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் ஒன் திங். ஏன்னா இஃப் தேர் இஸ் டூ மச் லைட் ஒரு மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உங்களோட சென்சர் ரீடிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஜஸ்ட் சேயிங் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு 1.5 to 3 சென்டிமீட்டருக்கு வந்து ஹைட்ல வச்சுட்டா இட்ஸ் காமன், லைக் இட்ஸ் குட் ஹைட். தட் இஸ் ஒன் திங் டு நோட். அண்ட் ஓகே, நான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி சென்சாரை உல்டாவ மாட்டக்கூடாது, அதே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. என்னடா சென்சார் உல்டாவா இருக்கு மிஸ்டர் பிரேம்? எங்க ஹோலி ஷிட், ஆமா இந்த மாதிரி தலையில பார்க்கவே இல்ல. எல்லா சென்சார்லயும் 00 ன்னு வரும். நீங்க கோட் பண்ணுவீங்க, ட்ராக்ல வைப்பீங்க, ரோபோ மூவ் ஆகாது. நான் பார்க்கவே இல்ல, அப்படியே மாட்டிட்டேன். ரைட், சென்சார் உல்டாவா கட்ட வேண்டாம். அண்ட் இத பார்க்க மறந்துட்டேனே, பின்னாடி இந்த கொண்டைய மறந்துட்டேடா. என்கிட்ட வந்து என்னோட கண்ட்ரோலர், என்னோட பேட்டரி, என்னோட மோட்டர் டிரைவர் எல்லாமே காலேஜுக்கு தானம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் கொரோனாக்கு முன்னாடி. அங்கேயே இருக்கு. ஸோ இது ஒரு ஆடு காப்டர், இது ஒரு ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர், ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்றது. ஸோ ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட். இப்போ என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்னா வெயிட் பேலன்ஸ். இந்த மாதிரி குட்டி பாட் அந்த பெரிய சேசி பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி பூனைக்குட்டி மாதிரி இருக்க சேசியை வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வரனா வெயிட் பேலன்ஸ் தான் ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ வந்து நான் எல்லா காம்பனன்ஸும் வந்து ஃப்ரண்ட் போல இல்லைன்னா ரொம்ப பின்னாடி ஒரு சைட்ல வச்சுட்டேன் அப்படின்னா உன் பாட் போகும்போது ஃப்ரண்ட் டவுன், அது அப் டவுன் ஆடும், இல்லைன்னா ரைட்ல வந்து கவுந்து வந்துடும். நாங்க வந்து ஆக்சுவலி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு காம்படிஷன் போனோம், ஒரு மேஸ் பாலர் பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி ரொம்ப வெயிட் ஃப்ரண்ட்ல இருந்ததுன்னா உங்களோட அந்த டார்க்ல வந்து பட்டுன்னு ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது ஜர்க் கொடுக்கும். ஜர்க் கொடுத்தப்போ ஃப்ரண்ட்ல வந்து மூவ் ஆயிடும். ஸோ சென்சர் தப்பான ரேட்டிங் வரும், எல்லாமே வரும். அந்த மாதிரி சம்திங் இட் மைட் காஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். நாங்க என்ன ஒரு இது ஃபேஸ் பண்ணோம்னா, இன்னொருத்தருக்கா என் ஃப்ரெண்ட் லோகேஷ் ஒருத்தன், நாங்க வந்து ஒரு கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு காம்படிஷன் போயிருந்தோம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து மேஸ் ஃபாலோவர் பில்ட் பண்ணது, லைக் ஒரு வால் மேஸ் பில்ட் பண்ணது. அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நான் வந்து சென்னையிலேயே வந்து ஒரு கார்ட்போர்டு மாதிரி செஞ்சு ஒரு வால் மேஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு போனேன் ஊருக்கு. ஏன்னா ஒரு 150 or 200 RPM போ மோட்டர்னு நினைக்கிறேன். 200 RPMலாம் பரவாயில்லன்னு நினைச்சிட்டு, அப்போ வந்து லைக் எப்படி சொல்றது, வெயிட் பேலன்ஸ்லாம் நான் பார்க்கல, ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது, நான் பாத்துக்கலாம், குட்டி டப்பா குட்டி பாட்டு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனோம். ஒண்ணுமே இல்லை, பட்டன் ஆன் தான் பண்ணேன். என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆப்போசிட்ல உட்காந்துருந்தான். அப்படியே லிட்டரலா அந்த பாட் பறந்து போச்சு. லிட்டரலா அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல தூக்கி பறந்து போய் அவன் மூஞ்சில விழுந்தது. லிட்டரலா வெயிட் பேலன்ஸ் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா அது மாதிரி பறந்துடும். பிளஸ் ஸ்பீட் பிளேம் பண்ணல, நாங்க அப்போ ஸ்பீடு கம்மி பண்ணல, ஃபுல் டார்க் 4 RPMல இருந்து பறந்துருச்சு. அது தட் இஸ் ஒன் ஹிலேரியஸ் எக்ஸாம்பிள், மறக்க முடியாத நாள். ஓகே, தட்ஸ் இட்.
that's it for the video. I'll skip பண்ணனும் இது. Yeah, okay. This is fine. Now let me just show you this photo. So connections, let's come to connections now. In the photo தெரியுதாடா? This. Hello. Can anyone see this photo? Hello. நான் ரிப்ளை பண்ணுங்க டேய். என்ன பிரேம்? இந்த போட்டோ தெரியுதா? தெரியுதுடா. கேட்டேன். இல்ல நான் மியூட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தேன். ஷூர். சும்மா நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இந்த எப்படி சொல்றது செஷனுக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஞாபகம் வந்தது. ஐயோ கனெக்ஷன்ஸ் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் மைண்ட் த ஸ்பெல்லிங் ஆஃப் த கண்ட்ரோலர் அவசரமா வரைஞ்சது இது. ஸோ I just try to imitate this thing. This is your normal Arduino controller and this is your motor driver. L2988 motor driver module னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து ஐசி பின் நம்பர்லாம் தேவையில்லை, இருக்கு வெறும் ஒரு 5 பின் மட்டும் தான் இருக்கு இதுக்கு. So this is the proper connection which I did. இந்த ரெண்டு வந்து கொஞ்சம் கேஸ்ட் வீல் பக்கத்துல இருக்கும், வெயிட் வந்து ப்ராப்பரா பேலன்ஸ் பண்றது இது பின்னாடி இருக்கும் அந்த ரெண்டு இதுவும். So what you have to do is நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே L2988 மாடியூல் வந்து கேன் ஹேண்டில் ஃப்ரம் 4 to 32 volts. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 3 amps வரைக்குமே தாங்கும் அது. அந்த மாடியூல் வந்து எரிஞ்சுலாம் போகாது நீங்க. ஸோ நீ என்ன பண்றனா சேஃப் I'm just ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். I mean I use a 12 volt battery here. Imagine this is a 12 volt and 2.2 amps battery னு வச்சுக்கோங்க. And நீங்க வந்து L2988 நான் வந்து முன்னாடி காமிச்ச போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா or you can just google it after this session. இதுல வந்து 3 பவர் பின்ஸ் இருக்கும். ஒரு பின் வந்து if you can see this cursor, it's a 12 volt pin, 12 volt input pin அது. It's not a pin basically. அதுல வந்து நீ ஒரு வயரை உள்ள சொருகிட்டு உள்ள ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி இருக்கும். And another thing is a ground pin. Another is a 5 volt pin. It's basically used to 5 volt input தருவாங்க. ஆனா அதை நாங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுல 5 volts வெளில எடுப்போம் நாங்க இது கண்ட்ரோலர் எல்லாம் பவர் பண்றதுக்கு. ஏன்னா it's not advisable to use 2 batteries and all. You can just do it with a single battery. So ஏன்னா நீ 12 volt வந்து எடுத்துட்டு போய் கண்ட்ரோலர் கொடுக்க முடியாது டைரக்டா இந்த மாதிரி ஒயர் வழியா. You need a proper cable அது மாதிரி இருந்தா it's fine. So what you're going to do is in the take your 12 volts and ground and connect it to here. So condition வரும்போது உங்களோட 12 volts வந்து 12 volt DC மோட்டரிங் இங்க போய்டும். கரெக்ட்டா ப்ராப்பர் கண்டிஷனுக்கு வரும்போது இந்த ரெண்டு மோட்டருக்கும் போய்டும். 5 volts நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா 5 volts எடுத்துட்டு போய் நீ பிரெட் போர்ட்ல கொடுக்க போற. பிரெட் போர்ட்ல கொடுத்துட்டு அந்த சீரிஸ் கனெக்ஷன் வழியா இங்க இருந்து இந்த எப்படி சொல்றது IR சென்சர் அரேக்கு எடுத்துட்டு போகணும், இன்னொன்று வந்து கண்ட்ரோலருக்கு எடுத்துட்டு போகணும். ப்ராப்பர் கரண்ட் வரும், கவலைப்படாதீங்க. ரெண்டுத்தையும் பவர் பண்றதுக்கு ப்ராப்பர் கரண்ட் இருக்கும். It's sufficient because we have tested it. And that's one thing. And இங்க ஒரு 6 பின் இருக்கா, this is nothing but இந்த ரெண்டு பெரிய பின் வந்து enable. If you remember left hand side top and right hand side bottom நான் இன்னைக்கு L2988 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது enable pins ஞாபகம் இருக்குன்னா லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் ரைட் ஹெமிஸ்பியர் அதேதான் இது. இந்த ரெண்டு பெரிய பின் வந்து enable pin. இது இன்டர்னலா ஷார்ட் ஆயிருக்கும், நீங்க 5 volts கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் சொல்றேன். அண்ட் இந்த 4 பின் வந்து தான் இதுதான் நீ கண்டிஷன்ஸ் கண்ட்ரோலர்ல இருந்து நீங்க கண்டிஷன்ஸ் தருவீங்க 0110 1011 அப்படின்னு. லெஃப்ட்ல இருக்க 2 பின் வந்து லெஃப்ட் மோட்டர், ரைட்ல இருக்க 2 குட்டி பின் வந்து ரைட் மோட்டர். இதுக்கு தான் போவோம். தென் திஸ் இஸ் நார்மல் 2 கனெக்ஷன்ஸ். இதுல இருந்து மோட்டர்ஸ்க்கு போவோம், இதுல இருந்து மோட்டர்ஸ்க்கு போவோம். அண்ட் IR சென்சர் அரே அப்படி எப்படி இருக்கும்னா there will be like 5 sensor. I used a 5 sensor array. Center sensor will be a C. I'm just saying நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறது C, R1, R2, L1, R2. While coding, you can use these numbering and all this like எப்படி சொல்றது like conditions கொடுக்கிறதுக்கு இந்த numbers யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த letters யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It will be helpful. 1 2 3 4 5 எல்லாம் போட்டீங்கன்னா it will be confusing. And there will be 7 pins over here in that pin. 5 for output pins like IR sensor or output 5 வரும் வெளில and ground and VCC இருக்கும். I'll just explain the connection again. L29 3D ல இருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த மோட்டர் டிரைவர்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கிறோம். This is my connection. I'm just saying this is a connection which I used and it worked pretty well. Conditions are correct on the line follow again. You can use whatever way you want. This is a connection which I used and the circuit proper work in the damage alarm work. That's one thing. And if it helps, we want some 2 competitions. Okay, so in the 12 volt you have to give 12 volt and ground on the battery கொடுக்கணும். One more thing, your circuit won't work unless it has a common ground. நீ VCC மட்டும் எடுத்துட்டு இது ரெண்டுக்கும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. பேட்டரியில இருந்து கிரவுண்டும் சேர்த்து கொடுக்கணும், காமன் கிரவுண்ட் இருக்கணும்.
தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நிறைய மிஸ் அப் பண்ணோம். ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு 1 மணி நேரம் உட்காந்து யோசிச்சிருந்தோம். அப்போ தான் கிரவுண்ட் கொடுக்கல. நீ கேட்கலாம், நீ வந்து ஏன் நான் பிரெட் போர்டு யூஸ் பண்ணணும், டைரக்டா இதுல இருந்து கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு கேட்கலாம். இதுல எந்த பின்னா இருக்குமே சரி, மேக்சிமம் ஒரு 2 ஒயர் இல்ல 2 ஜம்பர் ஒயர் இல்ல 2 மல்டி ஸ்டாண்ட் ஒயர் தான் தாங்கும். ப்ராப்பரா வந்து வச்சுக்கோம். பாட் ஆட ஒயர் வந்து வெளில வந்துடும். தட் இஸ் ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் திஸ் திங். இதுல வந்து எல்லா எக்கச்சக்க ஒயர்லாம் எடுத்து சொருக முடியாது. இதுல ஜஸ்ட் இமேஜின், அது ஒரு குட்டி ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கும், ஒரு குட்டி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரண்ட்ல டோர் இருக்கும். அந்த டோர் வழியா தான் யூ ஹேவ் டு எப்படி சொல்றது, உன்னோட ஒயர்லாம் வந்து டோர் வழியா தான் விடணும். டாப் இஸ் எம்டி, யூ ஹேவ் டு புட் ஸ்க்ரூ. நீ ஸ்க்ரூ போட்டோன்னா உள்ள வந்து அந்த ஒயர் அமுக்கிடும். ஸோ அமுக்குனா உள்ள டைட்டா உள்ள ஒட்டிக்கும். அண்ட் யுவர் பவர் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ தி சர்க்யூட். யூ கேன் இமேஜின் வாட் ஐ அம் சேயிங். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், குட்டி வீடா இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு புட் யுவர் ஒயர்ஸ் இன்சைட் தட். மேல இருந்து ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஒயர்லாம் போட்டீங்கன்னா வழுக்கிட்டு வெளில வந்துடும். அதனால தான் அதில் வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ப்ராக்டிஸ் டு புட் லாட் ஆஃப் ஒயர்ஸ். மேக்ஸிமம் 1 or 2, அதுக்கு மேலாம் போடக்கூடாது. அதில் போடாதீங்கன்னு நான் சொல்றேன். So if you take your 5 volt, put it in a breadboard or something, and you have to supply it to both IR sensors and controller. Don't worry, current இருக்கும், ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும் ப்ராப்பரா. And I see the photo. This is one. What is this? This is the wall maze board we did. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்க வந்து நிறைய டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரையல் பண்ணி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு அல்ட்ராசானிக் சென்சர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு அல்ட்ராசானிக் வைக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன். ஹைட் எல்லாம் ப்ராப்பரா வச்சுதான் பார்த்தோம். ஸோ வைல் யூ டூயிங், இட்ஸ் யுவர் விஷ் ஹவு டு பிளேஸ் இட் அன்லெஸ் அன்டில் இட் மீட்ஸ் த ப்ராப்பர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ட்ராக். ஓகே, இதுதான் நான் வந்து இது வந்து நாங்க லெமா லேப்ஸ்னு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். அங்கதான் நாங்க ட்ரெயின் பண்ணது. This is how you place. This is how we placed the 2 IR sensors. This is how we felt it was accurate. நான் அந்த ப்ராப்பர் ட்ராக்கு அந்த ஜென்ரலா வந்து இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ் டு கீப் யுவர் சென்சர்ஸ் பேரலா வச்சாதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லாம் ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன்லாம் இருக்கும்போது ப்ராப்பரா டிடெக்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் ஒன் வே டு பிளேஸ் யுவர் சென்சர்ஸ். இங்க பிளேஸ் பண்ணலாம். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ பிளேஸ் இட் அண்டர் த சேசஸ். சில பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, சேசஸ்க்கு அடியில வந்து சொருகி வைப்பாங்க, கீழே வந்து மேல அப்படியே சொருகி வச்சிருப்பாங்க. தட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹைட் இஸ் மோர். அந்த சேசியோ ஹைட்டே வந்து ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் இருக்கும்னா, இல்ல வீல் வேற இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி வச்சிருக்கோம் 6 சென்டிமீட்டர். ஸோ உன்னோட ட்ராக் வந்து ப்ராப்பர் அக்யூரேட்டா வந்து அது வந்து ட்ராக் பண்ணாது. உன்னோட இது வந்து ப்ராப்பரா வந்து அக்யூரேட்டா லைக் டிடெக்ட் பண்ணாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் நாட் குட் அட்வைஸ். இட்ஸ் பெட்டர் டு ஃபாலோ யூசிங் திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். ஜஸ்ட் a second. நான் சொன்ன மாதிரி பேரலா வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பேரலா சில பேர் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாம, if you have seen this video, நான் காட்டுறேன். இங்க குட்டி ஒரு இடம் தெரியுதா என் கைக்கு பக்கத்துல? இங்க இருந்து வெளில அப்படியே டைரக்டா 2 இந்த மேண்டிஸ்க்கு 2 கொம்பு வரும் தெரியுமா? அந்த மாதிரியே வந்து வச்சிருப்பாங்க 2 IR சென்சர். அதெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளமேட்டிக்கா வரும். ப்ராப்பர் சில கண்டிஷன்ஸ் வரும், அக்யூட் டர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி டர்ன்ஸ்க்குலாம் வந்து இட் ஒன்ட் பி குட். லைக் இட் ஒன்ட் பி லைக் ப்ராப்பரா வந்து இருக்காது, டர்ன் எடுக்காது. தப்பான டர்ன் எடுத்து வேற எங்கேயும் ஓடி போயிடும். அதெல்லாம் நாங்கள் அவஸ்தப்பட்டது தான். ஃபைனலி we came out with this. This was the first time we did a line follower. And this is how you place 2 sensors. Friend, இது வந்து ஒரு obstacle detection-காக. Don't mind this thing. This is how you place the 2 sensors. And that's it, I guess. Yeah, I'll wind up the session. Any doubts from here? Bro, one big doubt bro. Okay. வயரிங்லாம் பார்க்க அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, பார்க்கிறதுக்கே பயங்கரமா இருக்கு. பண்ண முடியுமா? ஈஸி தானா? ஈஸி தான்டா. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா. மேசால்வர் பாட் மட்டும் பிரசன்ட் பண்ண ஒரு நிமிஷம். என்ன பிளாக் அல்ட்ராசோனிக் அது புரியலடா, என்ன சொன்ன? அந்த அல்ட்ராசோனிக் வச்சு ஒரு பாட் பண்ணிருந்தல மேசால்வர். ஆமா, அந்த பாட்டோட போட்டோ மட்டும் ஒரு நிமிஷம் பிரசன்ட் பண்ணாரு. இதோ ஸோ கைஸ், இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்க அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் இருக்குல்ல,
ஸோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டர் வீல் இருக்கு. இப்போ ஆஸ் பிரேம் செட் அந்த பிக் ஒயிட் சாசில வந்து இட்ஸ் பில்ட் லைக் உங்களுக்கு எப்படின்னா நீங்க கேஸ்டர் வீல் வச்சீங்கன்னா நீங்க மேல எந்த சைடு லோட் வெயிட் அதிகப்படுத்தினாலும் இட் வில் பி பேலன்ஸ்ட். பட் இன் திஸ் கேஸ் திஸ் ரெட் சாசி இதே வந்து இன்னொரு வேரியன்ட்ல வரும், எல்லோ அண்ட் ரெட். இந்த 2 வேரியன்ட் தான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல கிடைக்கும். ஸோ இந்த சாசி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஸ்மால். வை வி கோ ஃபார் திஸ் இஸ் பிகாஸ் சின்ன சின்ன ஷார்ட் டர்ன்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அந்த பெரிய பாட்டால திரும்ப முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால லைன் ஃபாலோவர் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யுவர் பாட் இஸ் ஸ்மால் இட் கேன் டேக் வெரி குட் டர்ன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை வி அடாப்டட் டு திஸ் பாட். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா வாட் பிரேம் ஹஸ் டன் இஸ் கீழே கேஸ்டர் வீல் வச்சிருக்கான், கேஸ்டர் வீல் மேலே லிப்போ வச்சிருக்கான். ஸோ இஃப் யூ ஹேட் சேஞ்ச்டு திஸ், அதாவது இந்த லிப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்லயும் கண்ட்ரோலரை பின்னாடியே வச்சிருந்தானா ஒவ்வொரு வாட்டி பாட் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது இல்ல ஸ்டாப் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு இனர்ச்சியானால சம் ஜர்க்கி மோஷன் இருக்கும். அதாவது என்ன ஆகும்னா your bot will go to the front and then come back. ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்ல போகும்போது உங்க சென்சார் வந்து மேலே கீழே ஆடும்போது சென்சார்ஸோட நம்பர்ஸ் அந்த 0s and 1s மாறும்போது வேற ஏதோ கண்டிஷன் நினைச்சு there is a possibility for your bot to go out of the track. அண்ட் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னா ஸ்பீடு குறையும். அப்படியே ஜேக்கை மூவ் ஆகும்போது ஒரு வாட்டி ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டு பின்னாடி வரும். அப்புறம் சென்சார் வந்து ட்ராக்கோட தேயும், சென்சார் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பேட்டரி இல்ல எல்லா வெயிட்டான ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அதாவது இங்க கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது இந்த அல்ட்ராசோனிக்கு கீழே அந்த கேஸ்டர் வீல் மேல நீங்க உங்க வெயிட் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல மோட்டரோட வீல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வெயிட் வந்துருச்சு, பின்னாடி தான் உங்களுக்கு வெயிட் இல்லை. ஸோ அப்படி இல்லை உங்களால அப்பவே வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ண முடியலன்னா டம்மியா அந்த லைக் நம்ம நார்மல் பேட்டரிஸ்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து டபுள் செட் டேப் போட்டு ஒட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப வெயிட் ஏற்றிட்டீங்கன்னா பாட்டோட ஸ்பீடு குறைஞ்சிரும். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஷுட் நாட் பி டூ மச் ஹை, இட் ஷுட் நாட் பி டூ மச் லோ. ஆப்வியஸ்லி எனக்கு தெரிஞ்சு லிப்போ மட்டுமே போதும் பிகாஸ் அது வெயிட் பேட்டரி. அப்புறம் இன்னொரு உங்களுக்கு என்ன டவுட் வரலாம் அப்படின்னா, ப்ரோ நீங்க கண்ட்ரோலர் வச்சிருக்கீங்க, 3 அல்ட்ராசோனிக் வச்சிருக்கீங்க, அல்ட்ராசோனிக் இல்லைன்னா 5 IR வச்சிருக்கீங்க, 2 மோட்டர் வச்சிருக்கீங்க, இதெல்லாம் பவர் அப் பண்ண ஒரு பேட்டரி போதுமா அப்படின்றதான் உங்க இன்னொரு கேள்வியா இருக்கும். ஆஃப்டர் சோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், ஆஃப்டர் சோ மச் ஆஃப் ஷார்ட் கமிங்ஸ், ஒரு ஈவெண்ட்ல போய் நிறைய பிரச்சனை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் we adapted to this battery. இது எப்படின்னா இட் கேன் கிவ் so much of current. ட்ரோன்லேயே இந்த பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ட்ரோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 மோட்டர், GPS, RF, அப்புறம் கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ற ஒரு பேட்டரி தான் we are using it. PLDC மோட்டர்லாம் எக்கச்சக்கமா இழுக்கும் கரெக்ட். இந்த மோட்டரோட எனக்கு தெரிஞ்ச 4-5 மடங்கு இழுக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பாட் வந்து நீங்க இந்த பேட்டரி போட்டு ஃபுல் சார்ஜ்ல நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கண்டினியூஸா நீங்க ஒரு ஈவெண்ட் போயிட்டு 2 ரவுண்டு கூட அட்டன் பண்ணலாம் பேட்டரி சார்ஜே போடாம. ஸோ அதனால தான் we are going for this LiPo battery. It's little bit costly but லைஃப் ஜாஸ்தி. நல்ல பேட்டரி வாங்கினீங்கன்னா லைஃப் ஜாஸ்தி, அட் த சேம் டைம் அந்த பேட்டரினால ஒரு பிரச்சனை வராது உங்களுக்கு. ஏன்னா கரண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மோட்டர் வந்து அப்படியே ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல நீங்க ரன் பண்ணும்போது சும்மா நார்மல் பேட்டரி கொடுத்தாலே செம்ம ஸ்பீட்ல சுத்தும். பட் ஒன்ஸ் யூ கீப் இட் ஆன் த ட்ராக், லிப்போ பேட்டரியோட வெயிட், அல்ட்ராசோனிக் சென்சார், சாசி, கண்ட்ரோலர், அப்புறம் மோட்டர் டிரைவர், இந்த எல்லா வெயிட்டும் அந்த உங்களோட மோட்டர் மேல விழுறதுனால என்ன ஆகும்னா there is some small equation when you're like the load increases your current will increase, that you will learn in your triple paper. So அப்போ you can correlate this. உங்களுக்கு என்னன்னா சிம்பிள் லாஜிக், லோட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பேட்டரி கிட்ட இருந்து நிறைய கரண்ட்டை மோட்டர் சக் பண்ணும். லிப்போ போடாம வேற ஏதாவது பேட்டரி போட்டீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிடும். 12ல இருந்து 0க்கு ட்ராப் ஆயிட்டு திரும்ப 12 வரும். அந்த ட்ராப்ல என்ன ஆகும்னா கண்ட்ரோலர் ரீசெட் ஆயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியாம அது நடக்கும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் உங்களுக்கு மோட்டர் லோட் அதிகமா இருக்கும்போது கரண்ட் ஃபுல்லா சக் பண்ணி உங்க பேட்டரியோட வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகி கண்ட்ரோலர் ரீசெட் ஆகும். பிளஸ் உங்களால வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 1 hour மேல உங்களால ஒர்க் பண்ண முடியாது. திரும்ப போய் சார்ஜ் போட்டு வர மாதிரி இருக்கும், இல்ல பேட்டரிஸ் மாத்துற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவு பேட்டரிஸ் வாங்கி அவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணி அவ்வளவு கஷ்டப்படுறது ஒரு லிப்போ வாங்கிட்டு போயிடலாம். That's the best way to construct a line follower robot. இங்க இருக்க எல்லா மென்டர்ஸுமே அந்த டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க அந்த விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபாலோவர் பாட் எப்போ நீங்க இந்த பேண்டமிக் முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்க போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எனக்கு புரியுது பேட்டரி செலவு ஆகும், பட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாட்டே லிப்போல பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்க பண்ண அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் யூ டோன்ட் நீட் டு ஃபேஸ். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங் பிஹைண்ட் திஸ் லிப்போ அண்ட் வெயிட் பேலன்சிங். ஸோ இந்த செஷன்ல வந்து மெயினா நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி காம்போனன்ட்ஸ். எங்க வேணா வைக்கலாம். ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவானா பேட்டரியை கீழே கூட வைப்போம், கீழே வைக்கிற மேலே வைக்கிறியோ, பட் அந்த கேஸ்டர் பால்க்கு மேலே பேட்டரி இருந்துச்சுன்னா your bot will be balanced.
it will not have a jerky motion. That's it guys. So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சுன்னா you can ask us now. And one more thing, எவ்வளவு வந்து லிப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி உங்க பாட்டை பாத்துக்குதோ அதே மாதிரி லிப்போவே நீங்க ஒழுங்கா பாத்துக்கணும். இந்த லிப்போ வந்து ஹை மெயின்டெனன்ஸ் பேட்டரின்னு வச்சுக்கோங்க. நீ வந்து உன்னோட பேட்டரி வந்து வோல்டேஜ் வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு 9 வோல்ட்டோ 9.2 வோல்ட்ஸ் கீழே வந்து போகக்கூடாது. இந்த பேட்டரி அது ஒரு 9 வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் வரதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. 2-3 நாள் ஓட விடலாம் அசால்ட்டா. 9 வோல்ட்ஸ் கீழே போக விடக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா அது குண்டாயிடும் பேட்டரி, ஒவ்வொரு செல்லும் வீங்கிடும், அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் ஆகாது. இப்போ ப்ராப்பரா வந்து வெளில தராது கரண்ட், ப்ராப்பர் கரண்ட் வெளில தராது. இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஹை மெயின்டெனன்ஸ் பேட்டரி கூட. அண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேனே, எங்க இந்த போட்டோ இது இன்னொன்னு பயங்கரம் அப்படின்னா, நீங்க 12 வோல்ட்ஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் கொடுக்கும் போது மேக் ஷோர் ஷார்ட் ஆகாம இருக்கும் அப்படின்னு. பியூஷ்லாம் வந்து சும்மா ஷார்ட் பண்ணி விளையாடுவான், அவன் கரண்ட் அடிப்பட்டு செத்து போட்டோம் நாய். இங்க வந்து ஷார்ட் ஆகாம இருக்குது பாத்துக்கோங்க. பிகாஸ் இது ஷார்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கேன், கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரொம்ப நல்லா ஷார்ட் ஆச்சுன்னா உன்னோட இது எரிஞ்சு போயிடும், உன்னோட மோட்டர் டிரைவர் அவுட்டு போயிடும். ஏன்னா அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் பேட்டரி. திஸ் இஸ் ஒன் திங் வி ஃபேஸ்ட். நீங்க ஒயர் ஸ்ட்ரிப் பண்ணும் போது மேக் ஷூர் குட்டியா ஸ்ட்ரிப் பண்ற அப்படின்னு. ஆரஞ்சு இந்த பேட்டரியோட எப்படி சொல்றது, இதுல இல்லையா, சரி ஃபைன். இதுல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 2 ஒயர் லைக் கிரவுண்ட் ஒயர் வரும். ஸ்ட்ரிப் பண்ணும் போது குட்டியா ஸ்ட்ரிப் பண்ணுங்க, ரிமெம்பர் தட். ஏன்னா இங்க ஷார்ட் ஆகிறது மட்டும் தான் சான்ஸ் இருக்கு சர்க்கியூட்ல. இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சர்க்கியூட். இதுதான் உன்னோட மொத்த சர்க்கியூட்டுக்கும் பவர் தர போற இடம். ஏன்னா இந்த L2 3D மட்டுமே 200 ரூபாய் இருக்கும். ஐ மீன் L2 810 மட்டும் ஒரு 200 ரூபாய் கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி எக்யூப்மெண்ட். பிளஸ் இது இல்லாம உன்னால வேற எதுக்கும் வந்து கரண்ட் கொடுக்க முடியாது. தட் இஸ் ஒன் திங், ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இது இங்க ஷார்ட் ஆகாம பாத்துக்கணும். இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பேட்டரி. மற்ற பேட்டரினா கூட பரவாயில்ல, இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பேட்டரி, ஹை கரண்ட் வேற. கண்ட்ரோலர் மட்டும் இல்ல, பேட்டரி வெடிய கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஆமா, பேட்டரி வெடிய கூட சான்ஸ். அப்படியே லைக் we literally saw fire. லைக் எப்படின்னா myself, Piyush and Keshav we went to Megathon. அங்க இதேதான் லைக் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா சால்டர் பண்ணி எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இன்சுலேட் பண்ணி கடைசியில வேற எங்கேயோ சர்க்கியூட்ல ஒரு இடத்துல கிரவுண்டும் விசிசியும் ஷார்ட் ஆச்சு. மொத்த ரோவாட் ஃபுல்லா பத்திச்சு. I literally saw fire. லைக் நான் பண்ண 4 hours of work திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணேன். So make sure that you have to insulate properly when you are using லிப்போ. வேற ஏதாவது பேட்டரினா கூட ஷார்ட் ஆகும், பெருசா டேமேஜ் எதுவும் இருக்காது. பட் லிப்போல வந்து ஷார்ட் ஆச்சுன்னா பேட்டரி வெடிய கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஐ மீன் இட் வில் பர்ஸ்ட், லிட்டரலி இட் வில் பர்ஸ்ட். லிட்டரலா டம்முன்னு வெடியும் அது. பியூஷ் வேணா அனுப்ப சொல்றேன் அந்த வீடியோ. பியூஷ் அன்மியூட் பண்ண நிமிஷம். பியூஷ் போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன்டா. அவன் வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணான். பேட்டரி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் பண்ணிட்டே போட்டு பறக்க விட்டான் மொட்டை மாடல. அப்படியே ஜொயின்னு ஏதோ சரம் மாதிரி பறந்தது அது. லைக் லிட்டரலி உங்களுக்கு அந்த சரவெடி மாதிரி தான் அது. அப்படிதான் ஆச்சு. அந்த வீடியோ ஐ ட்ரை டு ஷேர். லைக் அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணாம விளையாடலாம் செய்யாதீங்க. ஜஸ்ட் டு ஷோ யூ ஹவ் பவர்ஃபுல் லிப்போ இஸ். அது ஐ ட்ரை டு ஷேர். இஃப் இஸ் ஹேவிங் ஐ ஜஸ்ட் put it in the meme central channel. Just have a look at it. Any other doubts guys? So நீங்க இதுக்கு மேலயும் நீங்க பேசாம இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். தயவு செஞ்சு ஏதாச்சும் மைண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா எங்ககிட்ட கேளுங்க. ஏன்னா இதுக்கு மேல ஃப்ரெண்ட்லியா எப்படி கொண்டு போறது எங்களுக்கு சத்தியமா தெரியல. நீங்க ஏதாச்சும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களுக்கு உண்டு. ஏன்னா அடுத்த கிளாஸ் போக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்புறம் இதை திரும்ப இந்த கண்டினியூட்டி இருக்காது. சீரியஸ்லி நோ ஒன்? யாருக்குமே இந்த டவுட்டும் இல்லையா? ஹலோ, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்து அதுக்கு அவன் பேசி லைக் we are spending so much of effort just to teach certain things. ஒரு வருஷம் ஆச்சு அந்த பாட் எடுத்து தலைகீழ எல்லாம் செஞ்சிரமா. Okay, as of now it's clear. Okay, fine, cool, nice. அவ்வளவுதான். 2 பேருக்கு மட்டும் தானா? மத்த எல்லாரும் அகிலேஷ் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல மீன் உங்க மென்டர்ஸ் கூட ஸ்லாக்ல நீங்க கேட்கலாம். பட் ஸ்டில் இப்போ கேட்டிங்கன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். உடனே தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் கண்டினியூஸா சைமல்டேனியஸா 2 பேர் வேற இருக்கும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது கஷ்டம். நான் எப்போ வருவேன் வர மாட்டேன்னு தெரியாது. இப்ப பார்த்தாதான் உண்டு. அப்படி சொல்லல. ஐ மீன் ஓகே தென் அவ்வளவுதானா? பிரேம் ஃபீட்பேக் டா. சரி நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டானா? ஸ்டாப். எங்க வச்சேன் இந்த
கொஞ்ச நாள் பிரேக் எடுத்தனா ருட்டீனே மறந்துட்டேன். ஃபீட்பேக். So if you have, so for example, உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும்னா we are having the recordings. So this session is little bit more important. So எங்கேயாவது பின் பண்ணி வேணா வச்சுக்கோங்க, because when you are working on your line follower, you can just okay இதெல்லாம் பண்ணாங்க, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு. Okay then guys, feedback fill பண்ணுங்க, give your honest comments, any improvements, phase 2ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க, இல்ல ஏதாச்சும் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can talk to us in the forms or directly you can reach me out in Slack, either me or all the mentors or the executive members. யார்கிட்ட maybe you might have known someone like உங்களுக்கு அவங்கள ஓகே உங்க கிட்ட பேசினா எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா you can also talk to them. They might convey to me and we will try to implement. So then guys, if you are filling up the forms, you can fill it up and leave the meeting guys. That's it for today. Sure, no. Can I stop recording? Yeah, yes Madhu, we can stop. Stop. Send the syllabus. அனுப்புறேன்டா. சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு.